उड़ीकां 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 तेरे आउण दियां उड़ीकां 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 तेरे आउण दियां उड़ीकां 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 तेरे आउण दियां उड़ीकां 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 तेरे आउण दियां। आज़ाद रंगमंच के इस नाटक वेड़े विच साडे कला भवन विच साडे इस उड़ीकां प्रोग्राम विच अज वो इंसान पहुंचे ने जिहड़े कि पत्रकारी के खेत्र विच और पंजाब पुलिस के खेत्र विच और कविता के खेत्र विच सारे भरावां दा वख-वख रोल है। और इधर बैठे ने साडे परमजीत दोसांझ जी पत्रकारी के खेत्र विच और पंजाब के निक्के जिहे पिंड चों उठ के इटली शहर विच और इटली के इलाके विच और इटली देश विच जिहड़ी पत्रकारी का जिहड़ा मुकाम है उत्थे भी बुलंद रखिया। और सानू माण है अपने इस भरा ते कि पंजाब की धरती नूं पंजाब की मिट्टी नूं इटली विच भी मुकाम दिता। और इधर बैठे ने साडे राम किशन जी पंजाब पुलिस विच बड़ा वड्डा नाम है इन्हां दा और जलंधर शहर विच SSP दे ऑफिस विच काम करते हैं। और सानू मान है कि इस महकमे विच रह के भी ये अपनी इंसानियत नूं बचाई रखिया इन्होंने। और इधर ने साडे टोनी जी जिन्होंने असीं मोह नाल टोनी कहते हाँ और इन्होंने कविता के खेत्र विच एक वड्डा मुकाम पैदा किया है। और साडे लई सारे भरा जिहड़े बड़े मान वाले हन और इटली दे विच जिहड़े अज साडे विच हाजिर नहीं हन उन्हां नूं भी असीं बहुत याद करते हाँ। हरबलास जी वो भी आज़ाद रंगमंच के गूढ़े मित्र ने। सो असीं गल शुरू करांगे परमजीत जी। परमजीत दोसांझ जी तुसीं सानूं कुछ जिहड़ा तुसीं पंजाब की धरती तो जिहड़ी इस मिट्टी दा मोह भी उत्थे लैके गए हो और उत्थों दे जिहड़े पंजाबी ने वो किस तरह उत्थे महसूस कर रहे आ और उत्थे रह के भी तुसी अपनी पत्रकारी दा जिहड़ा फील्ड है उसनूं चढ़दियां कलां च रखिया आ। तुसी ये सारे कुछ तो सानू जाणू कराओ जी। धन्यवाद बीबा जी। मैं आज़ाद रंगमंच कला भवन फगवाड़ा का बहुत बहुत शुकराना करदा धन्यवाद करदा क्योंकि साडे अज परिवार नूं पूरे मेरे बड़े भाई साहब राम प्रकाश टोनी जी ते राम किशन जी हुणां नूं ते नाल मैनूं भी सानूं बुला के तुसीं इत्थे सानूं मान सत्कार दे रहे हो। धन्यवाद तुहाडा जी। बीबा जी तुहाडी गल बिल्कुल सही है। मैं दुआबे दे पिंड दोसांझ कलां जिहड़ा गदरी बाबियां दा पिंड है जिथे बहुत ही जिहड़ी भी चाहे वह आज़ादी की लहर होवे चाहे गदर लहर होवे चाहे वह बब्बरां की लहर होवे चाहे वह दलित लहरां दा गढ़ रहा पिंड चाहे दलित लहरां की गल होवे चाहे किसानी अज किसानी अंदोलन चल रहा आ किसानी अंदोलन के पिंड अंदोलन विच भी दोसांझ कलां पिंड मोहरी भूमिका निभा रहा उत्थे जाके दिल्ली दे विच। दोसांझ कलां पिंड एक ਸਾਹਿਤਕ खेत्र दे विच भी बहुत वड्डा नाम रखदा है नामना रखदा आ। ਸਾਹਿਤਕ खेत्र दे विच भी बहुत उच्च कोटि के कवि लेखक कहानीकार लेखक दिते ने दोसांझ कलां पिंड ने। उस पिंड की जरखेज भूमि दे विचों असीं पैदा होए उत्थों असीं एक गुड़ती लैके गए हाँ। उत्थों जिहड़ा पिंड साडे च साडी रूह च वसदा आ साडी आत्मा च वसदा आ। उस पिंड दे विचों जिहड़ा साडे ते प्रभाव सीगा जिद्दां पिंड दे विच वख-वख कवि दरबार हुंदे सीगे गुरशरण भाजी दे जिहड़े नाटक हुंदे सीगे वख-वख स्टेजां हुंदियां सीगीआं उन्हां तो साडी एक सोच जिहड़ी बनदी गई। ਉਹ सोच ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਿਣਕ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ दोसांझ कलां तो। जदों इटली गया ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ
USA ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1,70,000 ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 10,000 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਲਾਸੀਓ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਲੰਬੋਰਦੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਾਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ 58 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 32 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਟਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਇਟਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, 4 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਰਥ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਇਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ SSP ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਖੜੇ ਵਿਖੜੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਜੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਕੜ ਦੁਕੜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ,
ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗ ਮੰਚ ਕਲਾ ਭਵਨ ਫਗਵਾੜਾ ਅੜੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਫੇਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਆਮ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਸਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਹਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੋਹਰਿਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂਝਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਹੀਕਲ 2-3 ਬਦਲਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਥਕਾਵਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਾਟ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਲਿਆ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਔਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਤਜਰਬਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਦਸਾਂਝ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਰਬਲਾਸ ਦਸਾਂਝ ਦੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਟੋਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਰਾਮ
ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਦਾਂ ਟਰਸਟ ਦਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦਸਾਂਝ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਬੀੜਾ ਗਾਂ ਤੋਰੂਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਚਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ? ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਨੈਟ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੋਨੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜੜੀ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਪਾਊਗਾ, ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀ ਆਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਫੋਕਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠਦੀ ਹੱਥ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਊਗਾ, ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀ ਆਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਚਤਰਾਈ ਦੇਖ ਦਿੱਲੀਏ। ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਚੀਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਢਾਊਗਾ, ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀ ਆਊਗਾ। ਟੋਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਹੈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਸਾਂਝ ਅਖੀਰ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਛਡਾਊਂਗਾ, ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੀ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ।
ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਹਸਮੁਖਾ, ਬਹੁਤ ਮਕੌਲੀਆ, ਮੋਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲਈ, ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਅੰਦਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੌਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੂਰੇ ਇਟਾਲੀਆ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰਚ ਮਿਚ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਈ ਵੱਖਰੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਆ, ਇਹੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਇੱਕੋ ਡੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਸੇ ਪਏ ਸਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਸੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਬਲਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰ ਬਲਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਗੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਬਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੀ ਛਾਪੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਦੇਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਟੌਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਗੀ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਛਾਪ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਾਂਝਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਸਤਾ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਕਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਇਧਰ ਟੋਨੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਡੀਕਾਂ